على سيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا سرمایہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام، ان دونوں کے لیے کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خوب کیا کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ، نجات والے ہو جاؤ، فلاح والے ہو جاؤ۔ اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس نبی علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے صلاۃ اور سلام بھیجا کرو۔ تو یہ دونوں عمل ایسے ہیں جن کا کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دونوں اعمال بہت ہی سہل اور آسان اور ایزی ہیں۔ ان کے ادائیگی کے وقت وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں، مسجد میں بیٹھ کے یہ دونوں اعمال کرنا بھی ضروری نہیں، کہیں بھی ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہوا ہو، وضو ہو نہ ہو، ہر حال میں یہ دونوں عمل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز دو حدیثیں میں ان کو ملا کے عرض کروں گا کہ ایک ذکر کے بارے میں ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کے بارے میں۔ ایک دو بندوں کو بلایا جائے گا تو ان کو میزان پہ جب ان کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کے اعمال بہت ہی کم ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم اب ہلاک ہو گئے، اب ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے میزان میں عدل و انصاف ہے، اس میں کمی بیشی زیادتی ہوا ہی نہیں کرتی، تو پھر دونوں مایوس ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ اپنے حضور میں بلائے گا اور ایک بندے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچ جائے گا۔ اللہ جس کو اپنے حضور میں بلائے گا اس کو ایک چھوٹی سی پرچی دے گا، اس کے ترازو میں ڈال دی جائے گی تو اس کے نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور جس کے پاس حضور خود تشریف لے آئے گی وہ بھی اس کے ترازو میں وہ چھوٹی سی پرچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالیں گے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ تو وہ قانون کے زمرے میں لا کر کے اب ان کی نیکیاں بھاری ہو گئی، بڑھ گئی، گناہ کم ہو گئے، تو قانون کے دائرے میں لا کر کے قانون کے مطابق ان کو جہنمی سے جنتی بنا دیا جائے۔ تو وہ دونوں سوال کریں گے، یا اللہ پہلے جب اعمال تولے گئے تو میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، اور جب اب ایک چھوٹی سی پرچی نیکی والے پلڑے میں ڈالی گئی تو نیکیاں بڑھ گئی۔ تو اللہ فرمائے گا، حضور فرمائیں گے کہ آپ نے رات کو سوئے ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی تھی تو میرا نام لیا تھا اللہ، ساری دنیا آرام میں تھی، لیکن اس وقت میں آپ کی میرے ساتھ جو محبت تھی اس کا آپ نے اظہار کیا ذکر سے۔ حضور فرمائیں گے کہ آپ کی جیسے آنکھ کھلی تھی آپ نے میرے اوپر صلاۃ پڑھی تھی، تو سبحان اللہ، تھی تبھی تو آپ نے اس وقت میں میرے اوپر صلاۃ پڑھی تھی۔ تو دونوں کے وہ عمل
अमल जो थे उस पर्ची पर जो लिखे जा चुके थे वो एक अल्लाह ने अपने पास महफूज कर लिया और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास संभाल लिया। तो मलाइका से पोशीदा रखा गया। कुरान में यअलमून मा तफ़अलून, जो किरामन कातिबीन है, जो कुछ आप करते हो उनको जानते हैं। फिर जिनके लिए अल्लाह का इज़्न होता है लिखने का तो लिख भी देते हैं, और जिनके छुपाने का अल्लाह के हबीब की मंशा हुआ करती है तो वो उनसे छुपाए जाते हैं। वो अमाल अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने अपने पास उन दोनों के रख दिए। उन छोटी सी पर्ची की बदौलत वो जहन्नमी से जन्नती बन गए जिस पर अल्लाह का नाम था, और उसी पर्ची पे अल्लाह के हबीब पर सलाम। तो इससे मालूम होता है कि यानी इतनी इन दोनों अमाल की अजमत है कि इन दो अमाल करने वाला कभी भी महरूम नहीं जाता। हदीस पाक में अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम, क्या मैं आपको वो अमल ना बताऊं जो आपके तमाम अमाल में से ज़्यादा बेहतर है। वह अज़काहा इंद मलिकिकुम, जो तुम्हारे शहंशाह हकीकी अल्लाह के पास पाकीज़ा है। वह अरफ़या फ़ी दर्जातिकुम, और आपके दर्जात को बुलंदियों पे ले जाने वाला हूँ। क्या मैं वो आपको अमल ना बताऊं जो अगर अल्लाह किसी को दुनिया भर के ये जबल पहाड़ जो है सोने के बना के दे, और फिर वो अल्लाह की राह में खैरात करे, इतने बड़े सखी की सखावत से भी उस अमल वाले को ज़्यादा अजर हो सकता। अगर आप में कोई तलवार लेकर के रूई ज़मीन से दुश्मनान इस्लाम को कत्ल करे और ख़ुद भी आखिर में शहीद हो जाए, जहाँ में शहादत नोश कर ले, इतने बड़े गाजी और इतने बड़े शहीद से भी उस अमल वाले को ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनाएं बताएं वो कौन सा अमल है। आपने फरमाया वो अल्लाह का ज़िक्र है। ये अल्लाह का ज़िक्र जो है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलात और सलाम, ये दोनों ऐसे अमाल हैं कि कभी रद्द नहीं होते, और अमाल की कबूलियत की गारंटी नहीं है। लेकिन अल्लाह के ज़िक्र और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सलात शरीफ पढ़ी जाती है उसके रद्द होने का कोई इम्कान नहीं। ये यकीनी तौर पर कबूल है, आसान भी है, उठते बैठते चलते फिरते ये अल्लाह का ज़िक्र भी किया जा सकता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात सलाम भी पढ़ी जा सकती है। उन्होंने हो ना हो तो ये कल्बी ज़िक्र तमाम औराद वज़ाइफ से अफजल आला है। उठते बैठते चलते फिरते कल्ब पे दिल पे ये ख्याल हो कि मेरा दिल पुकार रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दस्त बकार दिल बयान, हाथ काम की तरफ, दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। और जब यकीन कामिल से आप दिल पे ज़िक्र पकाएंगे, आपके दिल में अल्लाह का ज़िक्र जारी हो जाएगा। फिर दिल कभी बंद नहीं होगा, नींद में भी दिल ज़िक्र करता रहेगा, मरने के बाद भी क़यामत तक ये दिल अल्लाह करता रहेगा। तो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक गया करते हैं। तो ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बरजुबा तस्बीह दर दिले गाँव खर ई चुनी तस्बीह के दारा दसर। तो वही ज़िक्र इंसान को बुलंदी पे ले जाता है जिसका ताल्लुक दिल के साथ हो, जिस दुरूद सलाम का ताल्लुक मोहब्बत के साथ हो, इश्क के साथ हो, दिल के साथ हो। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने आपको ये कल्बी ज़िक्र की इजाज़त दी है। उठते बैठते चलते फिरते ये ज़िक्र करते रहें, और टाइम लगे थोड़ी देर के लिए आप मुराकबा कर लिया करें रोज़ाना। और अभी हम इज्तिमाई मुराकबा करेंगे। और एक का दिल बाएँ तरफ पिस्तान से 2 अंगुष्ठ नीचे पसली की तरफ वाक़ है, उसमें उठते बैठते चलते फिरते ये ख्याल हो मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये ख्याल पकाते रहें, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में अल्लाह का ज़िक्र आपके दिल में दाखिल हो जाएगा। आप ज़ाकिर और ज़िंदा हो जाएंगे। और जो ज़ाकिर है वो मर भी जाए ज़िंदा है, जो ज़िक्र से गाफिल है वो ज़िंदा भी हो तो मुर्दा है। हदीस में मफ़हूम है कि कौन कहता है कि ज़ाकिर लोग मर गए, वो तो यहाँ से चलकर असली घर गए। ज़ाकिर मरते हैं लेकिन फ़ना होते नहीं, दर हकीकत हमसे कभी जुदा होते नहीं।
ابدی دائمی زندگی مل جائے گی کثرت سے ذکر قلبی کرنے کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور درود و سلام کے ساتھ زندہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک مرتبہ